اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی رشتے سے لگنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناموں کی فضیلت جانتے ہیں۔ جو نام یا حیو ہے، جو کوئی شخص یا حیو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے اور اس کی روحانیات کو بیدار کرتا ہے اور اس کو عبادت کرنے کی توفیق دیتا ہے، نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج کی توفیق دیتا ہے اور اسے تسبیح اور قرآن کی تلاوت کرنے میں دلوں میں محبت عطا فرماتا ہے اور اس کو سجدے کی توفیق دیتا ہے اور اس کو اپنے والدین سے محبت کرنے کی توفیق دیتا ہے، اپنے بیٹی اور بیٹا سے محبت کرنے کی توفیق دیتا ہے اور اس کو جتنے بھی مخلوقات ہے، انبیاء کرام ہے، اولیاء کرام ہے، محدثین ہے، صوفیاء کرام ہے، بزرگان دین ہے، علماء کرام ہے، جتنے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں سب کے دلوں میں محبت عطا فرماتا ہے اور نفرتوں کو مٹاتا ہے اور جتنی بھی زمین اور آسمان میں جگہ خالی ہے 950 میل دور ہے زمین سے آسمان، سارے جگہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیتا ہے، پر کر دیتا ہے اور جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گریز کرتا ہے، شک شبہ کرتا ہے تو اس کے دلوں میں رکاوٹیں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ رب ذوالجلال یا حیو جو ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ نہیں مٹنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس دنیا سے سارے انسان مٹ جائیں گے، سارے مخلوقات مٹ جائیں گے، جتنے بھی چرند پرند، سانپ، بچھو، شیر، ہاتھی، کتا، سیال، پھر لومڑی، بھالو، جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے سب مٹ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، وہ کبھی نہیں مٹنے والی ہے، وہ کبھی نہیں مرتی ہے۔ اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، نہ اس کا کوئی بہن ہے، نہ اس کا کوئی کھیس و اقارب ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس کا کوئی سالہ ہے، نہ اس کا کوئی سالی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے مگر اس نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب کھانے کھانے پر، دانے دانے پر، پانی پانی پر محتاج ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار کہتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کن فیکون، ہو جا پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب ارادہ کرتا ہے کہ ہم زمین پر فرشتوں کو پیدا کریں گے، بس وہ فرشتوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم زمین پر نائب بنانے والے ہیں، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ ارادہ کیا
اور उसने पैदा किया। अल्लाह तबारक व ताला ने इस ज़मीन को और आसमान को कुल टोटल 6 दिन में बनाया है और जुम्मा के दिन बनाया है, और जुम्मा के दिन ही आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतला को बनाया। जुम्मा ही के दिन उनके दिल के अंदर रूह डाली गई। जुम्मा के ही दिन उनको ज़मीन पे उतारा गया। दादी हवा और दादा आदम को, एक को श्रीलंका में, एक को जिद्दा में उतारा गया। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है। इस दुनिया में जितने भी चीज़ है सब के सब मिट जाएगी, मगर अल्लाह तबारक व ताला की जात कभी नहीं मिटेगी। और अल्लाह तबारक व ताला ने ये हिदायत का जरिया लिया है, और ये कुरान करीम जो हमारा आसमानी पुस्तक है, 4 ग्रंथ है आसमानी किताब, तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान मजीद, ये सब के सब किताब अल्लाह तबारक व ताला ने इस रूए ज़मीन पे उतारी है। मगर इन सब किताबों में लोगों ने तब्दीली कर दी, चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया, मगर कुरान करीम में कभी कोई बदलाव नहीं कर सकता। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें अल्लाह तबारक व ताला का खौफ करना चाहिए, डरना चाहिए कि अगर कोई बात जुबान से निकल जाती है तो उसकी भी पकड़ आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत बड़ा है और बहुत सख्त पकड़ करने वाला है। वो गफ्फार भी है और जब्बार भी है और कहार भी है। कहार का मतलब बहुत कहर ढाने वाला, जब्बार माने सख्त पकड़ करने वाला, और गफ्फार माने बहुत रहम करने वाला, माफ़ करने वाला। इसलिए हमें उसकी अजाब से डरना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला बहुत प्यार करता है, बहुत, कई करोड़ माओ से अधिक अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, लब करता है। अगर अल्लाह तबारक व ताला छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना शुरू हो जाए तो इस दुनिया में सारे के सारे इंसान को अल्लाह तबारक व ताला हलाक और बर्बाद कर देगा। हम छोटी छोटी बातों पर बीबी को गाली देते हैं, माँ बाप को गाली देते हैं, उस्ताद की नाकदरी करते हैं, अपने वालिदैन की नाकदरी करते हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, छोटों से मोहब्बत नहीं करते हैं और छोटों से प्यार नहीं करते हैं। मगर अल्लाह तबारक व ताला हमें हुक्म किया है 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो और फिर अपने काम काज में लग जाओ, मगर हमें अल्लाह तबारक व ताला की हम नाफरमानी पर नाफरमानी करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है। हमें हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों की पनाह मांगनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। जो कोई शख्स अल्लाह तबारक व ताला का खौफ अपने दिलों में नहीं रखता तो अल्लाह तबारक व ताला भी उसको और उसकी सारे औलाद और उसके चाहने वाले और उसके जितने भी फ़ैन हैं, फ्रेंड्स हैं, सबसे मोहब्बत नहीं करता। अगर कोई अल्लाह तबारक व ताला से प्यार करता है तो अल्लाह तबारक व ताला भी उससे बेहद प्यार करता है। तो हमें अल्लाह तबारक व ताला की हर वक्त उस पर ईमान और यकीन और उस पर विश्वास और बिलीव करना चाहिए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें अल्लाह तबारक व ताला ने जिस तरीके से टूटी फूटी ज़ुबान में इल्म देता है, हम आप तक चाहते हैं कि ये बात पहुँचे और इस पर अमल करें और अल्लाह तबारक व ताला की अज़ाब से बचें और अल्लाह तबारक व ताला की और अकाए आमंदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत पर और उनके
طریقے پر اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور ان سے محبت کریں، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ورنہ ہم جتنے گناہ گار ہیں، اس سارے زمین پر سب اسی کی نعمت ہے، ہم سب کھاتے ہیں مگر احسان ادا نہیں کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں۔